السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل میں آج وضو کا بیان ہے۔ وضو ہر نماز کے لیے، چاہے وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، شرط صحت ہے، یعنی وضو کے بغیر کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر واجب نماز پڑھنا ہے تب بھی وضو واجب ہے، وضو ضروری ہے، اور اگر مستحب نماز ادا کرنا ہے تب بھی وضو ضروری ہے۔ وضو میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ انسان اپنے جو وضو کے اعضاء ہیں، یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنی تک، پیر اور سر، یہ پاک ہونا چاہیے، ان پہ کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو۔ اسی طریقے سے کوئی رکاوٹ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کوئی سٹیکر لگا ہوا ہے، بینڈ ایسا لگا ہوا ہے کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، یا کوئی اتنی ٹائٹ انگوٹھی پہنے ہوئے ہے کہ پانی اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اس طریقے کی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اس رکاوٹ کو دور کرے، تو اعضائے وضو پاک ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو پانی وغیرہ کے پہنچنے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں، لیکن یہ تو ضروری شرطیں ہیں۔ وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ 2 مرتبہ کلائی تک ہاتھ دھونا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر اس کے بعد چہرہ دھلنا۔ انسان نیت کرے گا، ارادہ کرے گا کہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب یہ ارادہ صرف دل میں کر لینا ہی کافی ہے، ضروری نہیں کہ اس کو زبان پر لایا جائے، چلو میں لینے کے بعد ہی نیت کریں۔ نہیں، آپ جس ارادے سے واش بیسن پہ گئے ہیں تو کاہے کے لیے گئے ہیں؟ واش بیسن کے اوپر آپ اسی لیے گئے ہیں تاکہ وضو کریں، یہی نیت ہے آپ کی۔ اب آپ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھل لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، اور اس کے بعد چہرہ لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے یہ ٹھڈی کے آخری سرے تک، اور چوڑائی میں یہ جو بیچ کی انگلی ہے اس سے اور یہ انگوٹھے کے بیچ میں جتنا حصہ آئے اس کو دھلنا واجب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یقین کرنے کے لیے کہ پانی تمام حصوں تک پہنچ گیا ہے، انسان داہنی طرف اور بائیں طرف اس طریقے سے ہاتھ پھیر لے، اور آنکھوں کے حلقوں میں بھی ہاتھ پھیر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی تمام حصوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے داہنا ہاتھ آپ چلو کتنے ہی ڈالیے، 1 چلو ڈالیے، 2 چلو ڈالیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے پانی کا۔ اصل ہے دھلنا، آپ 1 چلو ڈالیں، 2 چلو ڈالیں، 3 چلو ڈالیں، لیکن آپ کب دھلتے ہیں یہ پہلا دھلنا کہا جائے گا۔ ہاتھوں کا دھلنا، یہ جو داہنا ہاتھ ہے کوہنی کے اوپر سے، کوہنی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وضو میں یہ حصہ خشک رہ گیا جسے کوہنی بولتے ہیں تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، ضروری نہیں کہ اوپر سے پانی ڈالا جائے، پانی آپ کہیں پر بھی ڈالیے، لیکن کم سے کم یہ شامل ہونا چاہیے اور اس تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تو اوپر سے لے کے نیچے یعنی آخری سرے تک، ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہے پہلے ہم ہاتھ تو دھل چکے اور یہی کلائی تک لا کے چھوڑ دیں۔ نہیں، کلائی تک لا کے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کوہنی سے لے کے اور انگلی کے آخری سرے تک۔ اب اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے کھسکا لے یا اس کو گھما لے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی اس کے نیچے بھی پہنچ گیا ہے اور کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے داہنا ہاتھ دھلا ہے، بایاں ہاتھ بھی ایسے ہی دھلا جائے گا، اوپر سے لے کے نیچے آخری سرے تک انگلی کے وہاں کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے۔ اب اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح۔ سر کے جو 3 حصے ہیں اس میں سے یہ جو
पेशानी से मिला हुआ हिस्सा है, पेशानी इसको बोलते हैं सामने को, ये जो है कनपटी बोली जाती है, ये कनपटी होती है, इसको पेशानी बोलते हैं, जिसको गुजराती में कपाट कहा जाता है। तो ये जो पेशानी है, ये जो पेशानी से मिला वाला हिस्सा है, इसके ऊपर अब आप जिस तरीके से भी चाहें, चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, बेहतर यही है कि आप ये जो हाथ है इसको रखें और नीचे की तरफ यहाँ बालों के उगने से पहले पहले उसको ख़त्म कर दें, ताकि ये हाथ आपका इस पेशानी से मिलने ना पाए, इससे इस पानी से टच ना होने पाए। कि अगर इस पानी से ये हाथ मस होगा या टच होगा, या हम खींचते खींचते यहाँ तक ले आए ऐसे, तो फिर इससे हम पैर का मसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पानी वो पानी नहीं रहा, अब ये चेहरे वाला पानी हो गया, तो इससे पैर का मसा सही नहीं होगा। बहुत से लोग बिल्कुल साइड में करते हैं मसा, ये जो बिल्कुल साइड में मसा करते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि मसा पेशानी से मिले हुए हिस्से के ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से साइड में ये मसा सही नहीं होगा। लिहाजा मसा करना है तो आमतौर से सर के ऊपर जिस तरीके से भी करें, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हाथ खींचेंगे, चाहे वो 1 उंगली के बराबर हो या 4 उंगलियां हो, वो मसा सही होगा। अब इसमें भी अगर बाल बड़े हैं तो फिर पानी का पहुंचाना जड़ तक ज़रूरी हो जाता है। अगर बाल छोटे हैं, अब छोटे बड़े का मेयार क्या है? छोटे बड़े का मेयार ये है कि अगर बालों में कंघी की जाए तो बाल इधर से उधर ना जाए या पेशानी के ऊपर ना आए, तो ये बड़े शुमार किया जाता है। लेकिन अगर पेशानी पे नहीं आते हैं बाल, तो इसका मतलब कि उन्हीं बालों के ऊपर ही मसा सही होगा। या अगर किसी के बाल ही नहीं है तो वो एक अंदाजे के मुताबिक जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हाथ खींचेगा और उससे पहले पहले हाथ रोक देगा। चेहरा धुलने में वो यही करेगा कि एक अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक हाथ धुल ले जाएगा, ताकि यकीन हो जाए कि पूरा चेहरा उसका धुल गया है। इसके बाद आता है पैर का मसा। पैर के मसे में भी यही चीज़ है कि आप किसी भी जगह के ऊपर अपने पैर को रखें, और चाहे वो 4 उंगली से हो या 1 उंगली से हो, आप नीचे से ऊपर की तरफ जो पैर का उभार है, पैर का उभार किसको बोलते हैं? पैर का उभार ये यहाँ तक आपको इसका बेहतरीन ये चीज़ें भी शामिल होना चाहिए मसे में ये चीज़ें भी शामिल हो। इस तरीके से हाथ रखें और ऊपर की तरफ यहाँ तक खींच के लाएं पैर के उभार तक, ताकि मसा सही हो जाए। इसमें एक चीज़ और काबिल तवज्जो है सर के मसे में और पैर के मसे में, और वो ये कि मसा करते वक्त हाथ आना चाहिए, सर आपका पीछे नहीं जाना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे उन्होंने सर झुकाया और मसा करते करते सर ऐसे सीधा कर लिया, तो ये सर गया ऊपर, आपका हाथ नीचे नहीं आया, आपका सर ऊपर गया है, आपका हाथ नीचे नहीं आया। जबकि होना क्या चाहिए? हाथ नीचे। तो हाथ नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर को एक जगह रखें। अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे खड़े रहें, अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे खड़े रहें। सर को हिलाएं नहीं। अगर सर हिलाएंगे या मसा करते करते सर को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वो सर जाएगा, हाथ नीचे नहीं आएगा। यही सूरत पैरों के मसे में भी है कि पैरों को बहुत से लोग अब सीधा रखने के बजाय जैसे ये उठा देते हैं इस तरीके से, और मसा करते करते क्या किया? ऊपर किया, ऐसे कर दिया। अब ये जो हमने पैर नीचे किया, तो ये पैर नीचे गया है, हाथ ऊपर नहीं आया है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हाथ ऊपर आए, पैर नीचे ना जाए। अगर हम ऐसे पैर रखे हुए हैं तो ऐसे ही रखे रहें, अगर ऐसे पैर रखे हुए हैं तो ऐसे ही रखे रहें, ताकि ये जो हाथ हमने से मसा किया, हाथ खींचा है, हाथ का खींचना उसके ऊपर सादिक आए। ये एक वज़ू का तरीक़ा था जो आपकी खिदमत बयान हुआ है। कल इंशाअल्लाह जो वज़ू के मुख्तलात हैं या वो चीज़ें कि जिनके लिए वज़ू करना ज़रूरी है वो बयान होंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।